Well, good afternoon to all. Let us start our session now. Okay. In previous session, I thought we have started elementary transformation. Okay. We have in last two sessions we have discussed elementary transformation. What is elementary transformation? And in elementary transformation, there are two types of operations, two types of transformations. Which are they? Elementary row transformation There are two and types of elementary. Column transformation. Yes, row transformation and column transformation. Simply, we can say there are two elementary transformations. By using that, we can convert the matrix into particular type. We can convert the matrix into particular type, or we can make some particular changes in the matrix by using such elementary transformations. Okay, in that we have started row transformation. Okay, elementary transformation. Elementary row transformations we have seen. In that we have seen a valid row transformation and the transformation which are the transformations which are not valid as a row transformation. That part also we have discussed. Anyone can tell me what are the valid row transformations? R1 interchange R2. The first transformation is interchanging rows into column. Now stop, ma'am. Next valid row transformation. The first transformation is interchanging rows into column. Next, anyone? R1 plus minus KR2. R1 plus Minus KR2. KR2. We can add any row to row transformation, row to row. We can add two rows, or only we are discussing about rows, so we'll consider row. We can add R1 plus R3, or simply R1 minus R2, or simply R1 minus 2 times R3 plus R1 plus 4 times R4. In this way, we can use the second transformation, that is addition of rows and column. Yes, sorry, addition of rows to different rows. Next, third. Constant valued multiplied R1 KR1. K Property. multiplied by R1. This is the property. Anything is remaining? Are you forgetting something? Scalar multiplication. No. Okay. K is not equal to 0. Yes, ma'am. K should not be equal to 0. If you multiply any constant to any row or column, that constant should not be equal to 0. These are the three valid row transformation. Okay. Now we will discuss invalid row transformations. No one girl can give the answer now. The boys will reply now. Okay. Yes, boys are present in this session now. So boys will reply for the same. Not the valid transformations. Boys. No single boy replying. Hello. Should I take the names? Should I suppose to take the names? Boys कडून मला आन्सर पाहिजे. Hello. Boys reply करा बरं. Mute yourself. Yes, sir. Invalid row transformations. कुठले तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करू शकत नाही, म्हणून रो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून यूज करू शकत नाही कुठले ट्रान्सफॉर्मेशन्स, किंवा चुकीचे ट्रान्सफॉर्मेशन्स. कोणते चुकीचे ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहेत? बॉयज अनम्यूट करा स्वतःला. मी एक नाव घेतो बघा आता. रो प्लस कॉलम. बरं ठीक आहे. एक सांगितलं की दोन रोज किंवा सॉरी रो आणि कॉलम, देयर विल नॉट बी द ऍडिशन ऑफ R1 plus C1. R1 plus C1. This is the not the valid transformation. Good. Ratio of R1 upon R2. We cannot take the ratio of two rows or two columns. Okay, chalo. Next. Do not multiply by 0. Yes, we cannot multiply. Okay, now you stop. Remaining student will reply. We cannot multiply 0 to any row. Okay, this is third. Still one more is remaining. R1 plus not multiply by any constant number. Not multiplied by any constant number. This is the valid transformation. Addition or subtraction. Addition and multiplication. Addition.
only addition Subtraction. or subtraction. We cannot Subtraction. add any number in rows and column. Any in or only we will consider row that elementary transformation, because of that every time it is coming column also. Okay, we cannot add any number to rows or subtract to rows. We cannot subtract any kind of number, non-zero number, from any row or column, any row. ओके, सर्वांच्या लक्षात आलं? हे एवढे नॉट व्हॅलिड ट्रान्सफॉर्मेशन आहेत. आणि तुम्ही नंबर ऍड नाही करू शकत, झिरोने मल्टिप्लाय नाही करू शकत, आणि R1 आणि रो आणि कॉलमची ऍडिशन व्हॅलिड नाही. रो कॉलम दॅट विल बी द व्हॅलिड ट्रान्सफॉर्मेशन. होप दॅट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड दिस वन. So we will move forward now. No doubt in this session now up to elementary transformation in row transformations. Okay, so that we will move forward and let's go for the second one. Okay, जसं पहिला आहे सेम सेकंड तसंच आहे. हे सर्वांना हे समज असेल सर्वांना. काय याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला? हॅलो, No, sir. No, sir. आपण भरपूर वेळ घालवला आता पुढे जाऊया. येस, ओके, आता जाऊया पुढचं ट्रान्सफॉर्मेशन जे तुम्हालाच माहिती आहे. आता तुम्ही सांगणार इलेमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, वन बाय वन. येस, युझिंग कॉलम ला कॉलम असतील. आता व्हॅलिड आणि नॉट व्हॅलिड परत एकदा इथे करतो मी ग्रुप. फर्स्ट शिकवायची गरज नाही, तुम्ही सांगू शकताय व्हॅलिड, अँड सेकंड नॉट व्हॅलिड. ओके, व्हॅलिड अँड नॉट व्हॅलिड ग्रुप. हा, व्हॅलिड मध्ये एकाने रिप्लाय द्यायचं. चला सांगू शकता. C1 interchange C2. Yes, good. First C1 interchange C2. We can interchange any two columns. C1 interchange C3 also okay. C1 interchange C4 interchange C2. In this way we can interchange two columns. बरोबर आहे. द फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. आता ज्यांनी आन्सर दिलं त्यांना सोडून पुढचा. गर्ल्स मधून बॉईज. मुलं एवढी शांत काय आहेत मला कळलं नाही. इथं मुलांची संख्या जास्त आहे क्लासमध्ये. C1 plus C2. C1 plus KC2. Yes, K is C1 plus not equal K. to 0. K not equal to 0. 0. K is not equal to 0. दोन कॉलमचं ऍडिशन तुम्ही करू शकताय, सबस्ट्रॅक्शन करू शकताय, आणि कुठल्याही रोला तुम्ही कुठल्याही कॉन्स्टंट नंबरने मल्टिप्लाय करू शकताय. इन दिस वे what change we want, accordingly our operation will be there. Okay, good one. Next, third. K into C1. मला आवाज C1. वाटायला लागले बरं का. एकदा आन्सर दिलं की परत आन्सर नाही द्यायचं. K C1 and that K should not be equal to 0. 0. K not equal to 0. Okay, next. आता बघूया. K1 divided by non-zero value. K1 divided by non-zero value. Non-zero value. Not valid. Zero value, not valid. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ठेवलं की इथं आपण. मल्टिप्लिकेशन काय डिवाइड काय होतं? C1 plus 4. Sir. Yes, C1 plus C1 plus 4. plus or minus 4 we can say. C1 plus or minus, what we can say, C1 plus or minus K constant number. Okay, next. C1 plus R1. C1 plus R1. R1 same. Okay, we cannot add. K1 divided by C2. C1 divided by C2. Fourth. Row into C1. We cannot multiply 0. Multiply any column by 0. आपण 0 नी मल्टिप्लाय करू शकत नाही. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, तुम्ही करणार आहे, मी ते का ह्याला रेड करतोय, हे तुम्ही करणार आहे म्हणून ह्याला रेड करतोय मी, कारण हे कॉमन मिस्टेक्स आहेत. लक्षात ठेवा, कारण आपल्याला झिरोच करायचा मॅट्रिक्स मध्ये. जो काही एक्झाम्पल येतो कोणाचा तरी, कॅन यू मीट युअर सेल्फ? The noise is disturbing.
विठ्ठल Yes, sir. D21 तुमचा आवाज येतोय हो. ठीक आहे. जर बाहेरचा साऊंड येत असेल तर स्वतःला म्यूट करून घ्या. सिंपल आहे ना, किती सिंपल लॉजिक आहे. आपण आता भरपूर लेक्चर अटेंड केले, त्यामुळे असं इतकं आपण आता ऍक्टिव्ह पाहिजे की जर बाहेरचा काहीतरी आवाज आला की लगेच स्वतःला म्यूट करून टाकायचं आणि परत शांत झालं की परत तुम्ही अनम्यूट करू शकता. असं होऊ शकत नाही. पहिली गोष्ट असं होऊ नये, कारण आपण लेक्चर अटेंड करतो तर आपण अशा ठिकाणी बसायचं की परत आपला आवाज जाणार नाही. पण असं प्रत्येक वेळेस पॉसिबल नसतं. ओके, समजून घेऊया. पण जर बाहेरचा आवाज येत असेल तर स्वतःला म्यूट पण करून घेता यायला पाहिजे आपल्याला, कारण आता थोडी सवय झाली असणार आहे. कारण एक आठवडा होऊन गेला, आता दुसरा आठवडा चालू आहे आपल्या लेक्चरचा. ओके, त्यामुळे थोडस काय म्हणतो आपण त्याला, प्रसंग सावधान असायला पाहिजे आपण, की जेणेकरून डिस्टर्ब होणे दुसऱ्याला. ओके, हा, ही मिस्टेक आपण करणार आहे बरं का तुम्ही, 0 इंटू कॉलम और 0 इंटू रो, कारण आपण हेच ट्रान्सफॉर्मेशन सगळे परत 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 यूज करणार आहे. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा, ही मिस्टेक आपल्याकडे व्हायला नकोय. आपण आता एवढे 2 लेक्चर मी याच्यावरती घालवले बरं का, 45 मिनिटं. तर आज 0 ने कुठल्या कॉलमला किंवा रोला मल्टिप्लाय करू नका. ठीक आहे, ओके, पुढे जायचं. येस सर. येस सर. येस सर. Yes, sir. मी इथं तेच घेतले परत एकदा. इथं इंटरचेंजिंग रोज कॉलम, कॉलम रोज अँड रोज कॉलम, तेच इंटरचेंज कॉन्स्टंट नॉन झिरो अँड C1 प्लस CI प्लस KCJ, म्हणजे IJ च्या लँग्वेज मध्ये घेतलं इथं, I अँड J च्या लँग्वेज मध्ये. ओके, आपल्याला जसं समजेल तसं, दॅट इज नॉट द प्रॉब्लेम, दॅट इज नॉट द इश्यू. ओके, I and J general numbers, I runs from 1 to n, J runs from 1 to n. Okay, in that way. This is the elementary transformation. Hope you have understood now. आता कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन सर्वांच्या लक्षात आलं असेल ना? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. येस सर. आता काय करूया आपण, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला घेऊया आता. ठीक आहे, हे जे आता एक्झाम्पल आपण घेणार आहे ते 3 मार्काचं वेटेज असलेलं युनिव्हर्सिटीचं एक्झाम्पल असेल. ओके, 3 मार्काचं वेटेज असलेलं युनिव्हर्सिटीचं एक्झाम्पल. पण ऍक्च्युअल मध्ये अजून आपला सिलेबस अजून चालू झालेला नाहीये. पुढच्या लेक्चरला आपला सिलेबस चालू होईल ऍक्च्युअली ऍज पर द युनिव्हर्सिटी पॅटर्न. एक थोडेफार डेफिनेशन वगैरे झाले, दॅट नॉट द केस, MCQ टाइप्स आहे. पण ऍक्च्युअली जर थेरॉटिकल पार्ट म्हणला तर पुढच्या लेक्चर पासून चालू होईल. आजच्या लेक्चरला पण जे आपण पुढे घेणार आहे एक 10 दिवस, म्हणजे एक 10 लेक्चर, त्या 10 लेक्चरचं सारांश म्हणा किंवा काय म्हणतो आपण त्याला, एक कॉम्बिनेशन असेल ते. पुढचे सगळे लेक्चर, पुढचे 10 लेक्चर मध्ये जे आपण घेणार आहे त्याच हे एक एक्झाम्पल आहे. पण कसं आहे, त्याला एक पर्टिक्युलर तिथे नाव दिलं जाणार आहे. इथे विदाउट नावाचं आपण ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे. ठीक आहे, जे आपण करणार आहे ते बाय युझिंग एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. मी अगोदर सांगितलंय 5 पैकी 4 एक्झाम्पल आपण एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करूनच सॉल्व्ह करणार आहे मॅट्रिक्सचे. त्याच्यामुळे हे इम्पॉर्टंटच आहेत एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन, रो अँड कॉलम. ओके, प्रोसेस फक्त लक्षात ठेवायची, ती प्रोसेस कंपल्सरी फॉलो करायची. ठीक आहे, याला ऑप्शन असू शकतं बरं का. लास्ट टाइम कोणी ते विशालने वगैरे सांगितलं होतं ते रो ट्रान्सफॉर्मेशन वेगवेगळे, कसंही करा, आन्सर मात्र युनिक असतं. एक्झाम मॅथ्स मध्ये तुम्ही मेथड कुठलीही अप्लाय करा, आन्सर मात्र युनिकच असायला पाहिजे. ओके, आता जाऊया आपण पुढे घेऊया. लेट्स कन्सिडर वन एक्झाम्पल टुडे. ओके, आता बघूया एक एक्झाम्पल घेऊ जेणेकरून let us consider the matrix A. Matrix A consider करूया. 1 2 3 4 5 1. Suppose this is my matrix. Okay, screen is clearly visible to everyone, huh? येस सर. येस सर. Yes, sir. Okay, Yes, sir. now Yes, sir. question is convert the matrix into unit matrix. Suppose matrix into I. Suppose I means unit matrix. लक्षात ठेवायचं, I जर कुठे आला मॅट्रिक्स युनिट मध्ये तर तो युनिट मॅट्रिक्स असतो. बरोबर आहे का माझं? बरोबर आहे. I जर कुठे नोटेशन आलं तर मॅट्रिक्स काय असतं, ते युनिट मॅट्रिक्स असतो. ओके, आता क्वेश्चन काय सांगितलं त्यांनी, ट्राय टू कन्वर्ट द मॅट्रिक्स इनटू युनिट मॅट्रिक्स. असं करण्यासाठी थोडस मॅट्रिक्स मध्ये चेंज करावं लागेल. युनिट मॅट्रिक्स करण्यासाठी मला काय करावं लागेल? येस, दॅट मॅट्रिक्स शुड बी Square matrix. तेच थोडासा प्रॉब्लेम झाला.
लेट मी करेक्ट इट माय सेल्फ. हा. सोपं घेऊया ना, कॅल्क्युलेशन आपल्यालाच करायचे, कोण करणार थोडंसं. थांबा. 1 2 ओके 1 2 1 घेतलं मॅट्रिक्स. ठीक आहे. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मॅट्रिक्स? 3/3. ओके. आता इकडे बघा, आता मी घेतो हे मॅट्रिक्स ए इथं ऍज इट इज ठेवतो. आता मला ह्याला युनिट मॅट्रिक्स करायचं आहे. युनिट मॅट्रिक्स करायचं म्हणजे काय करायचं असतं मला? Diagonal element is 1. And remaining all are 0. Diagonal elements are 1 and remaining all are 0. Remaining all are 0. In this way you have to do the calculation. Correct? आता बघा याच्यासाठी कसं करायचं हे त्यासाठी आता हे घेतो मी. फक्त व्यवस्थित आवाज न करता व्यवस्थित ऐका हे. ठीक आहे? आवाज न करता व्यवस्थित ऐका फक्त. ठीक आहे? प्रोसेस आहे बघा याची. पहिल्यांदा लीडिंग एलिमेंट. आता पहिला एलिमेंट हा 1 पाहिजे होता. आहे का तो? Yes. येस. सो नो नीड टू थिंक अबाउट द A11, द फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट. त्याच्याविषयी आपल्याला काय विचार करायची गरज नाही. तो 1 आहे ऑलरेडी. नसता तर मी काय केलं असतं, व्हॅलिड रो किंवा कॉलम कोणताही ट्रान्सफॉर्मेशन युज केलं असतं आणि याला 1 केलं असतं. ओके येते. सपोज इथं करा 2 असलं असतं. सपोज इथं या 1 च्या ठिकाणी जर 2 असला असता, ह्याला 1 करण्यासाठी मी काय केलं असतं? Anyone guesses? Divided by 2. R1. Divided by 2. The first and very easy transformation we can say. Divide the whole number by the same number. Okay. Next. हा. पट 5 तर ट्रान्सफॉर्मेशन यायला पाहिजे. हा. R1 minus 2 R3. R1 minus 2 R3. 2 times R3. 2 times. मायनस 1 येईल ना वरती. R1 minus R3. मायनस 1. R1 minus R3. R1 minus R3. 0 होईल तर 1 minus 1. हा 0 पाहिजे. 0 नाही, मला इथं 1 करण्यास इथं 2 आहे ना. हा R1 minus R3. दॅट इज ओके. करेक्ट आहे सर. R1 minus R3. दॅट इज गुड वन. नेक्स्ट. सिंपल याच्यापेक्षा सोपं ट्रान्सफॉर्मेशन. R1 upon R3. R1 इथं 2 असताना सांगतोय मी. R1 अपॉन 2 असताना. हा No, 2 no, असताना 1 नाही 2 असताना म्हणतोय. तिथे जर 2 एलिमेंट असतं तर तुम्ही त्याला कसं 1 केलं असतं. एक सांगितलं की जस्ट डिवाइडेड बाय 2. एक सांगितलं की R1 minus R3. दॅट इज करेक्ट. प्लस 1 मोर इझी ट्रान्सफॉर्मेशन आय वांट. इझी. मोर इझी without making any calculation. I am thinking easy means what? Not doing calculations. Yes. Active पाहिजे रे. व्यवस्थित एक्झाम्पल कडे बघितलं ना लक्षात येते. दिसतं इथं बघा 1 दिसतो इथं. बरोबर आहे का? जर तुम्ही R1 इंटरचेंज जर R1 इंटरचेंज जर R3 केला असतं तर तिथं 1 आलं असतं की काय कॅल्क्युलेशन करायची गरज होती का? बरोबर आहे का? R1 इंटरचेंज जर तुम्ही R3 केला असतं तर हा 2 खाली आला असता आणि हा 1 वर गेला असता. सेट. आवर डायगोनल एलिमेंट इज 1. ओके. असं ट्रान्सफॉर्मेशन यायला पाहिजे. येते का लक्षात? सर्वांच्या लक्षात आलं का? आता आपलं तो ट्रान्सफॉर्मेशन होता. आपण चालू करूया आता एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला. ठीक आहे. आता मी सॉल्व्ह करतो बघा. फक्त व्यवस्थित बघा. ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्ही सांगितलं बाय. आता ऑलरेडी 1 आहे त्यामुळे सोडून द्या. आता पुढे जाऊया. 4. हाऊ टू मेक द 4 एलिमेंट 0? बाय R2 minus 2 R1. 4 आहे. 4 R1 and next R1. R3 minus R1. ओके. काय केलं? हा पहिला डायगोनल R1. आणि त्याच्या खालचे 0 करतोय. खालचे 0 करण्यासाठी मी काय यूज केलं? फक्त R1 यूज केलंय बघा. हे बघा R1. दुसरा कुठलाच रो यूज करायचा नाही. पहिला डायगोनल एलिमेंटच्या खालचे एलिमेंट 0 करण्यासाठी पहिला डायगोनल एलिमेंट. ओके. मग हा 1 होता. 4 minus 4 0 होतं म्हणजे 4 ने मल्टिप्लाय केलं आणि हा 1 आहे. 1 minus 1 0 येते. ओके.
म्हणून त्या फॉर्म मध्ये ते सर करणार. अजून एकदा सांगा. हा, पहिला लिडिंग एलिमेंट 1 केला, दॅट इज माय फर्स्ट स्टेप. अंडरस्टूड? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये काय असतो, पहिला 1 असतं, त्याच्या खालचे सगळे 0 असतात आणि त्याच्या पुढचे पण सगळे 0 असतात. बरोबर आहे का माझं? हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो. मग मी हा पहिला 1 आहे इथे, ओके. मग त्याच्या खालचे 0 करायचे, खालचे 0 करायचे, हे पण 0 करायचे. त्याच्या खालचे जे 0 करायचे आहेत ना एलिमेंट, बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, खालचे 0 करण्यासाठी R1 फर्स्ट रो यूज करायचा फक्त. युजिंग फर्स्ट रो. इथं बघा, म्हणजे R2 0 करायचा आहे, यूज पहिला. R3 0 करायचा आहे, यूज पहिला. R4 0 करायचा आहे, यूज पहिला. R5 0 करायचा आहे, यूज फर्स्ट. कशासाठी? पहिल्या लिडिंग एलिमेंटच्या खालचे, बिलो ऑफ द फर्स्ट लिडिंग डायगोनल एलिमेंट. येतंय? आलं का लक्षात? त्याच्या खालचं 0 करण्यासाठी तो यूज करायचा. आता बघा, मग आता हे ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं, इक्विव्हॅलेंट साइन 1 2 3. आपण R1 ला चेंज करत नाहीये, R2 हा 0 करतोय, 0, आणि इथं पण 0. ओके. आता जाऊया, हे 5 मायनस हे किती आहे, 4 टाइम्स आहे. कितीने मल्टिप्लाय करतोय? 4 टाइम्स. 4 into 2 किती झालं? 8. 5 minus -3. Yes, it is -3. Keep pen and notebook with you. Do calculations and tell me the answer simultaneously with me. 1 minus 3 into 4. 3 into 4, 12. 1 minus 12. -11. -11. Minus 11. 11. Next. 2. आता खालच्या रोला जाऊया. पहिला कंप्लीट झाला, सेकंड रो R3. हा तरी 0 साठी आपण ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, 0 लिहिलं. R3 minus R1. 2 minus 2. 0. Next. 1 minus 3. -2. Are you getting my point? आलं लक्षात? Yes. R1 च्या खालचे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंटच्या खालचे एलिमेंट 0 करण्यासाठी फक्त रो ट्रान्सफॉर्मेशन, द फर्स्ट रो ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके. आता जाऊया, आता सेकंड. पहिली स्टेप सर्वांना लक्षात आली? मी पहिला डायगोनल एलिमेंट घेतला A11, त्याच्या खालचे 0 केले. त्यासाठी कोण यूज केला? R1. आता हे 0 करायचंय, रो. आता मी पेन चेंज करतो. हे बघा, हे मला एलिमेंट 0 करायचे. हे एलिमेंट 0 करण्यासाठी मी यूज करणार C1. I will use C1. फर्स्ट कॉलम, ओनली फर्स्ट कॉलम आहे. म्हणजे कोण यूज करणार? मी हा फक्त 1 यूज करेन. ओके. फक्त फर्स्ट कॉलम मी यूज करेन. तर माझे ट्रान्सफॉर्मेशन बघा कशा असतील. ट्रान्सफॉर्मेशन्स बघा, फॉर दॅट माय ट्रान्सफॉर्मेशन विल बी फॉर द कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन्स. हा 2 मला 0 करायचा आहे, दॅट इज C2 मायनस 2 टाइम्स C1, अँड C3 हा 3 0 करायचा आहे, तर मायनस 3 टाइम्स C1, मायनस 3 टाइम्स C1. दिस इज माय ट्रान्सफॉर्मेशन. बघा चेंजेस कसे होत आहेत. 1 0 0, हे 0 झालं, हे पण 0 झालं. हा -3, -11, हा 0, आणि हा -2. ओके. हे समजतं का? बघा, आता काय डाऊट असेल तर विचारा मला. हॅलो, काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? विचारा. आता मी सर, कॅल्क्युलेशन, आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन करत होतो, कॉलम कसं काय तुम्ही केलं? नाही, अरे दोन्ही यूज करायचं. आता मी काय केलं माहितीये का, आपण सायमल्टेनियसली दोन्ही यूज करू शकतो ऍट अ टाइम. ओके. एका मॅट्रिक्स साठी आपण आता कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन डिस्कस केलंय ना, बरोबर ना? आपण रो आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन दोन्ही डिस्कस केलं, आणि आता दोन्ही आपण यूज करतोय सायमल्टेनियसली एका एक्झाम्पल मध्ये. येतं का लक्षात? हॅलो, ओके. नाही. अरे हे जे एक्झाम्पल आता जे दोन्ही संपलं, आपण पहिलं जे एक्झाम्पल 2 लेक्चर मध्ये एक्झाम्पल घेतले, फक्त आपण कशाचे घेतले होते? रोचे घेतले होते. आता मी कॉलम एक्झाम्पल घेतले नाहीयेत. जसं रो केलं तसंच आपण कॉलम करायचंय, असं सपोज करून आपण आता दोन्ही मिक्स यूज करतोय. तुम्ही फक्त कॉलम सपोज केलं होतं का? मी फक्त रो सपोज. हा, नाही, तसं नाही. आता दोन्ही यूज करायचं मॅडम. ओके. त्याशिवाय एक्झाम्पल लवकर सॉल्व्ह होणार नाही. ह्याला रो यूज करत बसला तर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला खूप वेळ लागेल. ठीक आहे. आता कॉलम मी यूज करायचा आहे. मला हा
हे आता हे वरचं, आता मी त्याच्या खालचे 0 केलं, त्याच्या पुढचे 0 करायचे. करण्यासाठी मी काय यूज केलं, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, हा 2 0 करायचा आहे, कुणी यूज करायचं त्याला वेळेस C1. जसं मी इथं R1 यूज केलं तसं इथं काय यूज करतोय, C1 फर्स्ट कॉलम. ओके, मग आता इथे नंबर 2 आहे, 2 मायनस इथं 1 आहे, म्हणजे 2 मायनस 2 करावं लागेल, म्हणजे कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 2 नी. 2. मग इथं 2 घेतला. आणि इथं C3 चा इलेमेंट किती आहे इथं, 3. मग 3 0 होण्यासाठी परत किती आहे इथं पुढे 1 आहे, तर कितीने मल्टिप्लाय करणार परत, 3. 3. म्हणून ते 3 टाइम्स लिहिलं मी. आलं का लक्षात, हे बघा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन तयार केलं. आणि का करायचं हे मी सांगतो, का हे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन काय यूज करायचं सांगतो, पण अगोदर बघा तुम्ही. ओके, हे ट्रान्सफॉर्मेशन कशी तयार केलं लक्षात आलं का. हो. हा, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन फक्त जसं आपण रोला करतो तसं कॉलम साठी फक्त लिहिलंय. असंच का लिहायचं, म्हणजे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन काय यूज करायचं. आता तुम्ही म्हणला तर रोनी होत नाही का, होईल ना, 100% होणार, पण त्याच्यापेक्षा सोपं आहे. आन्सर सर्वांना मिळाला पाहिजे होतं. हेच ट्रान्सफॉर्मेशन मी का घेतले असतील, काय गेस करू शकताय कोणी. मी तर लिहिलंय बरं का, मॅट्रिक्स लिहिलंय बघा इथे. मी जसं ट्रान्सफॉर्मेशन लिहिलं लगेच मॅट्रिक्स लिहिला मी. येते का लक्षात, 3 5. मी तसंच लिहिलं, म्हणजे तुम्हाला आन्सर कळून जाईल मी का, म्हणजे का यूज करा असं म्हणतोय. बघूया, एक मिनिट विचार करून बघा बरं, बघूया किती लोक बरोबर विचार करू शकतात. काय सर, म्हणजे मी इथं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेतले ना, तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करा म्हणत होतात काही लोक, तर मी कॉलम घेतल्यामुळे काय झालं समजलं का तुम्हाला. मी आन्सर फास्ट येते. आन्सर फास्ट होते, गुड. ते झालं आज, म्हणजे नेमकं काय होतंय असं म्हणतोय, फास्ट येते म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. कन्वर्ट होते. हा, अजून हे फास्ट आन्सर सॉल्व करायला सोपं जाते. सोपं जाते, गुड आहे, फास्ट आहे, गुड आहे. हा, पुढं एक्झॅक्ट काय आहे बघा. इथं बघा, हा मॅट्रिक्स ऑब्झर्व करा, 2 मॅट्रिक्स ऑब्झर्व करा, काय चेंज केलं मी. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स करायसाठी सोपं जातं. हा, सोपं जातं, गुड. हे बघा, आता मी तुम्हाला एक्झॅक्ट आन्सर सांगू. इथे बघा, इथं मला काय करायचं, 2 एलिमेंट 0 करायचं होतं, त्यासाठी ट्रान्सफॉर्मेशन मी लिहिलं. मी ट्रान्सफॉर्मेशन लिहिलं आणि हे 2 एलिमेंट 0 लिहिलं. उरलेलं मॅट्रिक्स कुठे चेंज झालाय का बघा. एनिथिंग चेंजेस हॅपन इन द मॅट्रिक्स आफ्टर डुइंग द कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. मी त्याच्यामुळे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेतलं बघा. -3 आवाज वारा येते बघा. -11 ला -11, -11 ला -11, बरोबर आहे का बघा. 0 ला 0 आणि -2 ला -2. असं का होतं, ऐकू येत नाही. हा, असं का होतंय, असं का होतंय. आपले हे जे करस्पॉन्डिंग आहेत ना, आपण त्याला 0 केलेत. C1 चे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किती आहेत सगळे, हे बघा. -3 इंटू -2 इंटू 0 म्हणजे किती आला पुढचा 0. -3 ला -3. -11 ला पुढचा किती आहे 0. -11 इंटू -2 इंटू 0 परत -11, परत 0 इंटू 0, 0 - 0 0, -2 -0 ऍज इट इज 0 येतं. येस, बोला, समजलं का बघा, समजलं का बघा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन काय यूज केलं. येतं का लक्षात, हॅलो, येतं का लक्षात. म्हणजे बघा, आपण फक्त रोचं कॅल्क्युलेशन केलं, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन आपण फक्त तयार केले, कॅल्क्युलेशन केलं का मी काहीच नाही, करायची गरज पडत नाही. जसं आहे तसं लिहायचं, कारण त्या कॉलमचे पुढचे जे इलेमेंट्स आहेत, ह्या 1च्या खालचे जे याच्यासोबत आपण कंपॅरिझन करणार आहे, जसं आपण रो सोबत करतोय त्याच्या पुढचं राहिलेले इलेमेंट्स. जेव्हा आपण 4 0 केला तर 5 - 10 केलं, इथं -3 लिहिलं, बरोबर आहे का. तसं आता इथं 3 मायनस पुढचा करायला गेलं तर पुढचा माझा 0च आहे. दॅट इज 0 मीन्स नॉट, इट हॅज नो व्हॅल्यू. नो व्हॅल्यू म्हणजे दॅट व्हॅल्यू विल नॉट बी चेंज आफ्टर ऍडिंग और सबट्रॅक्टिंग. दॅट मीन्स the matrix will not be there will not be any change in the matrix. समजलं का सर्वांना बघा. आणि काय डाऊट असेल तर मला आता विचार. इज एनिथिंग डाऊट नाव, यू कॅन आस्क नाव. सर, हा बोला. येस, हॅलो, हा बोला ना सर. यूज करायचा कॉलम कुठला, रो यूज करायचा, कॉलम यूज करायचा ट्रान्सफॉर्मेशन करताना.
नाही नाही, दोन्ही ऍट अ टाइम. तसं काय नाही. हा, दोन्ही युज करायचे. मी सांगतो की पहिला लिडिंग एलिमेंट त्याच्या खालच्या झिरो करायचे असतील, हे 4 1 किंवा इथं खाली, इथं काय युज करणार, R1 म्हणजे कॉलम रो ट्रान्सफॉर्मेशन. काय युज करणार, रो ट्रान्सफॉर्मेशन. रो ट्रान्सफॉर्मेशन. हे वरचे झिरो करायचे, वरचे म्हणजे आडवे Column. असेल तर कॉलम. आणि कॉलमला काय कॅल्क्युलेशन करावं लागतं का, नाही. नाही. जस्ट वी हॅव टू राईट डाऊन द कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. द ट्रान्सफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, बट दॅट इज द कंडिशन, अँड विल गेट द व्हॅल्यूज 0. हे वरचे किती क्लास. सर हा बोला. सर हा बोला. आपण एकाच एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही ट्रान्सफॉर्मेशन यूज यूज करतोय करू ना, शकतो. येस, असं चालतं का? तुम्ही केलेलं आहे मॅडम. मी नाही युज करत, तुम्ही केलेलं आहे ऑलरेडी. ओके. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन युज करून तुम्ही एबी इनवर्स फाइंड आउट केला होता, आठवत आहे का? इनवर्स फाइंड आउट करताना बरोबर आहे का? इकडचा मॅट्रिक्स तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्स केला नव्हता काय? हो. एबी बरोबर आहे का? एबी इज इक्वल टू आय. डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मॅट्रिक्स, मेक द मॅट्रिक्स बी ऍज अ युनिट मॅट्रिक्स सो दॅट यू विल गेट द इनवर्स मॅट्रिक्स इनटू द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, द मॅट्रिक्स इटसेल्फ. म्हणजे तो त्याचा इनवर्स मिळत होता तिथे. त्यावेळेस तुम्ही युज केलं होतं ना, हे असं यूज करायचं. म्हणजे तिथं पण तुम्ही युनिट मॅट्रिक्स केलेलंच आहे. तेच मी परत एकदा फक्त रिपीट करतो इथे. ओके, पर्टिक्युलर एक पॅटर्न तिथं आपण फक्त फॉलो करतोय. ओके, पर्टिक्युलर एक पॅटर्न फॉलो करतोय. कसा, लिडिंग एलिमेंट 1 म्हणजे A11 आहे, त्याच्या खालचे एलिमेंट्स 0 करायचं असेल तर कुठलं यूज करणार, R1 ओनली रो ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि बाय युजिंग R1 वी हॅव टू मेक 0. आणि पहिला कॉलम साठी काय करायचं, यूज कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. सॉरी, हे आडव्या लाईन साठी म्हणजे रो साठी यूज करायचं कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन C1. आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केल्यानंतर मॅट्रिक्स मध्ये काही पण चेंज होत नाही. एवढं सफिशियंट आहे आजच्या पुरतं. आपण इथंच थांबूया. पुढच्या लेक्चरला सेम एक्झाम्पल परत आपण कंटिन्यू करणार आहे. ओके, सर्वांच्या लक्षात सर आलं? म्हणजे एकाच एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही पण आपण ट्रान्सफॉर्मेशन वापरू शकतो का? येस, R1 आणि येस यूज करू शकतो, काय प्रॉब्लेम. ओके, उद्याच्या लेक्चरला परत एकदा आपण हेच एक्झाम्पल, मी आज नोटपॅड असं झालं, नोटपॅड घेऊन आपण व्यवस्थित परत एकदा सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. लीडिंग एलिमेंट पहिला 1 करणे,